بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنا پارہ نمبر جو ہے وہ 13 میں جہاں پہ سورہ یوسف ختم ہوئی تھی اسی سے آگے سورۃ الرعد سے کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ آیات ہے اس کی 43، سورہ ہے یہ مکی، اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ 3 ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی دعوت، توحید، آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند لوگوں، اولو الالباب ہیں، مطلب کہ جو اس بات کی مانتے ہیں کہ قرآن کی دعوت حق ہے، توحید اور آخرت سب کچھ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہیں سب سچ ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عقل والے ہیں۔ اور منکرین توحید اور جو آخرت کے انکاری ہیں اور سازشی بھی ہیں وہ سب بے وقوف ہیں۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، اور دونوں کا کردار بھی مختلف نظر آتا ہے اس میں، اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ تو پہلی جو ہماری آیات ہے 1 سے لے کر 18 تک قرآن کی دعوت توحید اور آخرت حق ہے اس پر مبنی ہے۔ آیا نمبر 19 سے لے کر 29 تک اہل توحید عقل مند اور اہل شرک جو ہے وہ بے وقوف ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اور آیا نمبر 30 سے لے کے 43 تک عقل مند اہل ایمان کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا، اس کی ہمیں جو ہے تفصیلات ملتی ہیں۔ زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورۃ الرعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں غالباً سورہ یوسف کے بعد 1290 میں نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھی، مکر سے کام لیا جا رہا تھا۔ اور اس میں خاص طور پہ آیا نمبر 33 اور 42 یہ اسی حوالے سے ملیں گے۔ اور مشرکین مکہ اپنے شرک آیا نمبر 33 میں آپ کو ملے گا، انکار رسالت آیا نمبر 13 اور انکار آخرت آیا نمبر 5 اور 2 میں، ان سب چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا وہ اس عقیدے پر جو ان کے عقیدے ہیں کہ انہوں نے رسالت سے انکار کرنا ہے، آخرت سے انکار کرنا ہے، اور وہ مشرکین ہیں وہ سختی سے جمے ہوئے تھے۔ تو حق و باطل کی جو کشمکش ہے عروج پہ نظر آتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، خالصتاً یہ ایک جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ تو اس کے جو ہے اس کے اندر کچھ مخصوص قسم کے الفاظ بھی یوز ہوئے ہیں، اور یہ مشابہت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آخری باروں میں جو سورہ قاف ہے اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے اندر بلاغت کا، جامعیت کا، منفرد قسم کا اسلوب جو ہے نا انسان کو ملتا ہے، اور ایک پر تحریر صورت ہے۔ تو ہم جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی جو آپ کو نظر آئے گا توحید، رسالت اور آخرت کا جو پرسپیکٹو ہے وہ غالب نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا کوئی زور سے کرے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، سب کچھ اللہ کی ذات کے علم میں ہے۔ علم کے لحاظ سے ہر چیز اللہ کے لیے برابر ہے، چاہے وہ خاموشی سے کی جائے چاہے وہ اعلانیہ کی جائے، اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے انسان سے کب دور ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ٹوائلٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اتر جاتے ہیں۔ اب جو بات ہے رہ گئی آگے سے کہ فرشتے کب انسان سے اس کے علاوہ دور ہوتے ہیں، غسل لینے کے علاوہ یا ٹوائلٹ میں جانے کے علاوہ کب اس سے دور ہوتے ہیں؟ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی اتنی بدبو آتی ہے کہ انسان سے اس کے محافظ فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ورڈنگ اس طرح سے آتی ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ یہ محافظ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، حفاظت ہٹ جاتی ہے، اور پھر کیا بلائیں طاری ہوتی ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اور میں نے کل گروپ میں وہ شیئر بھی کیا تھا
یہ جو ویلڈ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی حدیث، اس وقت ریفرنس میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ کب جو ہے کتنی ساعتیں فرشتہ اپنا قلم جو ہے وہ روک لیتا ہے ہمارا گناہ لکھنے سے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کچھ نیک لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو عقل والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ کی ذات نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، خونی رشتوں کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، قطع تعلقی نہیں کرتے، مطلب کہ رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور کسی کو مطلب بتائے بغیر خفیہ نامحسوس طریقے سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ اس وقت خرچ کرتے ہیں جب لوگوں کو ترغیب مقصود ہو اور اخلاص جو ہے اس میں اخلاص شامل ہوتا ہے، اور بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیڈ بیہیویئر یوز بھی کر گیا ہے، برے طریقے سے انہوں نے کسی نے برا سلوک کیا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حسن سلوک سے دیتے ہیں، اچھے سلوک کے ساتھ۔ وطن اصلی وہ ہے جو ہمارا اصلی مقام ہوگا، ان وطن اصلی میں بہترین انجام انہی کا ہے، یعنی کہ جنت میں۔ آگے مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ کون سی جگہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے وہ باغات ہیں جنت میں، ٹھیک ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا بیویاں سب فیملی ممبرز جو اولاد میں سے ہیں، جو بھی لوگ نیک ہوں گے فیملی ممبرز میں سے، وہ بھی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ ان کو جمع کر دیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ نیکی پر قائم ہوں گے اور نیکی پر جمے ہوئے ہوں گے، اور ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے جو ہے نا کہتے ہوئے سلامتی کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو تم نے دنیا میں جو کام کیا ہوگا، جب بھی صبر سے کام لیا ہوگا، اس کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں پر سلامتی ہی سلامتی نازل کریں گے، اور یہی ان کا وطن اصلی اور بہترین انجام ہے۔ اس کے اپوزٹ ان لوگوں کا بتایا گیا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھتے نہیں بلکہ توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ کس کس سے کٹ جاتے ہیں؟ والدین سے کٹ جاتے ہیں، خالہ پھوپھو ماموں چاچو چچا اولاد، مطلب ہر ایک سے کٹنا ان کے لیے پریفریبل ہوتا ہے۔ اور وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ترغیب دلائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں گلتے ملتے تھے، وہ کہتے تھے میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہترین ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی کہ رشتوں کو کاٹ لو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اناؤں کے مسئلے لے کے آ جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے وقت ہی نہیں لگتا قطع رحمی کرنے میں رشتوں کے ساتھ، اور جس سے چاہے ایون دو کہ اولاد سے بھی کبھی کبھی کٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کاٹ دیے رشتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کیا ہوا؟ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ لعنت آتی ہے، اور اللہ کی رحمت کٹ جاتی ہے، اور جو اصلی وطن ہے، جو وطن اصلی ہے، اس میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ برا انجام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا کرو؟ اطمینان حاصل کرو، اور یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بار بار یاد کروائی کہ یاد رکھنا کہ اصل تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو ڈپریس کرنے والی ہیں۔ یہی آگے مضامین جو ہیں اس میں جو ہے وہ کنٹینیو ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ رعد کا جو نام ہے وہ رعد کیوں ہے؟ یہ گرج چمک جو ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کو بارش ہونے کے دوران جب گرج چمک ہوتی ہے نا تو اس کو رعد کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رعد کا ذکر یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جب یہ گرج ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پہ اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ پھر آگے جو سورہ ابراہیم ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا نام سورہ ابراہیم اس لیے کیونکہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی طرف۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی آیات ہیں ہمارے سامنے 52۔ سورہ ہے یہ مکی اور اس کے 8 ٹاپکس ہیں۔ مرکزی مضمون اس کے اندر جو ہے کہ قرآن کے انداز کی روشنی، مطلب قرآن کے انداز روشنی کو بیان کیا گیا ہے کہ ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے
कुफर, नाशुक्री और कुफरान नियमत का रवैया तर्क करो, तौहीद और शुक्र का रवैया इख्तियार करो। तो हमारे पास जो आया नंबर 1 से लेके 4 तक इसमें तारिफ कुरान और मकसद नुज़ूल कुरान आ जाता है। आया नंबर 5 से लेके 8 तक अय्यामुल्लाह और तारीख मूसा और शुक्र और कुफर की जो है वो जज़ा व सज़ा के बारे में बताया गया है। आया नंबर 9 से लेके 17 शुक्र और कुफर के दरमियान बाहमी जो कशमकश है उसकी हिस्ट्री मिलती है। आया नंबर 18 से लेके 23 तक काफिरों के अमाल की मिसालें बयान की गई हैं। 24 से 27 तक कलीमा तैयबा और कलीमा खबीथा की मिसाल बयान की गई है। और 28 से लेकर 34 तक अल्लाह की नेमतों के शुक्र की तरगीब दिलाई गई है, वरना लोग अजाब के मुस्तहिक होंगे। आया नंबर 35 से लेकर 41 तक तारीख इब्राहिम हमें मिलती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री। और आया नंबर 42 से 52 तक जो भी अकल वाले हैं उनको मनाज़िर क़यामत और कुरान के अंदाज से जो है वो बाखबर किया गया है। तो सूरा इब्राहिम सूरत और रात के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़याम मक्का के चौथे और आखिरी दौर में 11 था 13 नबी के वस्त में नाजिल हुई। ये वो मकर यानी साजिशों का जमाना था। और आया जो 46 है जब शहर मक्का से इखराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूबे बनाए जा रहे थे, उसके बारे में हमें बताती है। तो जी इसका आगाज करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बता दिया कि इसमें भी जो मज़ामीन आके आएंगे वो तौहीद और रिसालत और आखिरत के हवाले से हैं। तो इसके अंदर जो एक बात फरमाई जा रही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी कि वो वक्त लोगों को बता रहे हैं कि वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमाया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र करोगे, अल्लाह ताला फरमाने के मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुफराने नेमत की या नाशुक्री की तो जान लो कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। यानी कि तुम डिजर्व नहीं करते वो नेमतें, शुक्र ना करने की वजह से तुम वो डिजर्व नहीं करते हो वो नेमतें, तो वो मैं नेमतें वापस ले लूंगा। लेकिन अगर चाहते हो कि नेमतें बढ़ जाएं तो क्या करो कि शुक्र की कैफियत पैदा करो। और हमें यहाँ से क्या पॉइंट लेना है कि हमने भी शुक्र अदा करने वाला बनना है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे आगे जहन्नम के बारे में कि जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करते हैं और उनका नतीजा आखिर क्या है कि जो जुल्म करेंगे उसका नतीजा यह है कि उनके आगे जो है वो जहन्नम उनका इंतजार कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें से ना बनाए। बाहों से पीप का उन लोगों को पानी पिलाया जाएगा जो कि उसे घूंट घूंट कर पिएंगे, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि हलक से उतारा नहीं जा सकता और मौत उन पर हर तरफ से आ रही होगी, लेकिन वो मरेंगे नहीं। और इसके आगे हमेशा और एक सख्त किस्म का अजाब, हमेशगी वाला और एक सख्त अजाब रहेगा उनके पास। अल्लाह ताला आगे से इसको मजीद कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं कि मेरा हर बात का फिर फैसला हो जाएगा। तो शैतान जिसने हमें दुनिया में भटकाया और अभी भी भटकाता है, जिन्होंने भी इसकी बात मानी होगी दुनिया में, वो उनसे कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था कि अगर तुम तकवा और सब्र के साथ जिंदगी गुजारोगे, नेक अमाल करोगे तो आखिरत में जो है तुम जीत जाओगे। लेकिन शैतान हमें बता रहा है यहाँ पे कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने जो तुमसे वादा किया था उसकी मैंने खिलाफ वर्जी की और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था। मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी और तुमने क्या किया, तुमने दावत मानी, लेकिन मैंने कोई फोर्स तो नहीं किया था, मैंने कोई इस चीज की तरफ तुम लोगों को हाथ पकड़ के तो नहीं लेकर आया था, मैंने फोर्स नहीं किया था। लिहाजा आज क्या करो, आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो कि आज मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, ना मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजीद जो मिसालें दी हैं वो ईमान के हवाले से दी हैं कि क्या तुमने देखा, मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कलीमा तैयबा की। ये ईमान का जो कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह की कैसी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। और मुफस्सिरीन में काफी जमहूर उलमा का ये कौल है कि पाकीज़ा दरख्त जो है ना इसको खजूर कहा गया है कि जिसकी जड़ जमीन में मजबूती से जमी हुई होती है, इसकी शाखें आसमान पर हैं। और क्या होता है, आंधी आए या तूफान आए खजूर का दरख्त नहीं गिरता और इसका जो फल है सारा साल खाया जाता है, गर्मी हो या सर्दी हो खजूर आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगी। और अपने रब के हुक्म से वो हर आन फल देता है। जो इंसान ईमान वाला होता है वो जम जाता है, जैसे मर्जी हालात आ जाएं उसके ऊपर जिंदगी में, उसका ईमान नहीं हिलता, नहीं डगमगाता और वो हर एक को फायदा देता है। हर वक्त कैसे भी हालात आए अपने आप को भी फायदा देता है, मुश्किल में सब्र करता है
तो उसको अजर मिलता है। नेमतें आई तो शुक्र करता है, तब भी उसको अजर मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें बढ़ा देते हैं। अल्लाह ताला इस किस्म की मिसालें इसलिए देते हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि हम नसीहत हासिल करें कि हमने भी कलिमा तैयबा की मिसाल बनना है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया नापाक कलमे की मिसाल, यानी कि जो शिरकिया और गुनाह की बातें हैं, इसकी मिसाल एक खराब दरख्त की तरह है जिसको जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाता है, जिसमें जरा भी जमाव नहीं होता, घास फूस होती है, आप उसे एक जरा पकड़े तो सही सारी की सारी वो बाहर निकल आती है, जो उससे मकसूद होता है वो तो मिलता नहीं। ऐसी जैसे खामखा की जड़ी बूटियां निकली हुई होती हैं, ये कुफर की, ये जो शिर्क की गलत बातें हैं उनकी मिसाल दी जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनको इस मजबूत बात पर दुनिया की जिंदगी में भी जमाता है और आखिरत में भी जमाएगा। तो क्या है, अगर हम कलिमा तैयबा पर जमने की कोशिश करेंगे, हम जो खुद जैसी खजूर के दरख्त की क्वालिटीज हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या करेगा, हमें मजबूती अता करेगा, क्योंकि हमारी एक कोशिश होगी, ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिश में बरकत डाल देंगे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की, बहुत एक इम्तिहान लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप अपनी बीवी हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटे से बच्चे थे उनको मक्का ले जाएं, और वहां बिल्कुल वीराना और बियाबान था, कुछ भी नहीं था, वहां जाकर उनको छोड़ आए बस। तो वहां गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर बच्चों को छोड़ दिया और वापस मुड़ गए। फिर जब वापस आए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, और दुआ का जिक्र अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि या अल्लाह इस शहर को पुरअमन बना दीजिए। एक नबी मांग रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ, और मुझे और मेरी औलाद को, मेरे बेटों को इस बात से बचाएं कि हम बुतों की पूजा करें। ए मेरे रब, इन बुतों ने लोगों की बड़ी तादाद को गुमराह कर दिया है, आप बख्शने वाले हैं, आप मेहरबान हैं। और फिर उन्होंने औलाद की मोहब्बत में क्या मांगा, अल्लाह के हुक्म पे वहां छोड़ तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपकी हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया जिसमें कोई खेती नहीं है, खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ए अल्लाह, तो मैंने आपके हुक्म पर उनको वहां छोड़ दिया। ए मेरे रब, मैंने ये इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें। बच्चों की फिक्र भी है तो किस बात की, दुनिया की भी है, उसके असबाब की भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वो नमाज कायम करने वाले बन जाएं। ठीक है जी। और दुनिया की बात भी उन्होंने की, लेकिन उससे पहले उन्होंने नमाज की बात की, दुआ की, और फिर दुनिया भी मांगी, और फिर फरमाया कि या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत, कशिश, खैर ख्वाही पैदा कर दे। यानी कि अकेले हैं वहां पे, एक औरत है और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है, तो या अल्लाह लोग आके यहाँ बस जाएं ताकि उनकी खैर ख्वाही करने वाला, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला हो, उनको फलों का रिज्क अता फरमाएं ताकि ये शुक्र करने वाले बने, फल खाएं, शुक्र करें। बियाबान में सहरा के हवाले से वो दुआएं मांग रहे हैं, ए अल्लाह, जो काम हम छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है, जो काम हम ऐलानिया करते हैं वो भी आपके इल्म में है, और अल्लाह से कोई भी चीज डेफिनेटली छुपी हुई नहीं है, ना आसमान की और ना जमीन की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र है, तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के लिए हैं जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे बेटे दिए। बेशक मेरा रब बड़ी दुआएं सुनने वाला है। और आगे मजीद क्या दुआ मांगते हैं जो हमारी नमाजों में भी हम दोहराते हैं, या अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बनाएं और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा करें जो नमाज कायम करें। ए मेरे रब, मेरी दुआ कबूल कर लें, या अल्लाह मेरी मगफरत कर दें, मेरे वालदैन की मगफरत कर दें, और सब उन ईमान वालों की मगफरत कर दें जो ईमान लाए जिस दिन के हिसाब कायम होगा। यहाँ पर अल्लाह के करम से हमारी सूरह इब्राहिम का जो खुलासा है, मुख्तसर तफसीर, वो खत्म हुई। आगे हम बढ़ते हैं जो है सूरतुल हिज्र की तरफ। तो ये जो पारा है, पारा नंबर 14, ये शुरू होता है सूरतुल हिज्र से। बुनियादी तौर पर एक आयत जो 14th जुज की है, 13th जुज की है, वो 14 के आगाज में आती है। तो ये सूरत भी इसी तरह से मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और ये भी जो है वो मक्की सूरत है। इसकी आयात 99 हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं वो 5 हैं। मरकजी मजमून में यही बताया गया है, जो भी आखिरत का इस्बात और के बारे में कहा गया है, और मुशरिकीन को हलाकत की धमकी दी गई है। काफरों के दबाव और दुनिया परस्ती से बचकर दावत और तबलीग का काम किस तरह से जारी रखना है, इसकी हदायत मिलती हैं। तो आया नंबर 1 से 15 तक देखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग मजनू कहते थे और
قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور مجرموں کو پھر ہلاکت کی دھمکی بھی اسی میں دی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 25 میں جو ہے توحید اور آخرت کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 26 سے 50 تک جو ہے قصہ آدم و ابلیس جو ہے اس میں خیر و شر یا سزا و جزا کا بیان ملتا ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کے 84 تک جو فورتھ ٹاپک ہے، اس میں اصحاب جو حجر ہیں جس کی مناسبت سے سورہ کا نام بھی ہے، اس میں 80 اگر آپ جائیں 51 سے 56 تک وہاں قصہ ابراہیم ملے گا، 57 سے 77 تک قصہ لوط ہے، 78 سے 79 تک اصحاب الایکہ کا قصہ ہے، اور 80 سے 84 تک جو ہے قصہ اصحاب الحجر کا، قوم ثمود کا ہے۔ اور آخری جو اس کا مضمون ہے، آخری ٹاپک ہے 85 سے لے کے 99 آیات تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دی گئی ہے اور ہدایات دی گئی ہیں دعوت و تبلیغ سے ریلیٹڈ۔ تو شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورت مکہ مکرمہ میں تو نازل ہوئی تھی، ابتدائی زمانے کی یہ سورت ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر ان کے کھلے طور پر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ایک دن آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ اور چونکہ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ تکبر تھی کہ یہ لوگ بس تکبر کرتے تھے، ان کے اندر کیا تھا؟ انا تھی، وہ اس لیے کہ یہاں پھر آگے ابلیس کا واقعہ بھی ذکر ہوگا، اس نے کس طرح تکبر کیا اور اس کے تکبر نے اس کو کس طرح اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ ان کی تبلیغ جو ہے وہ بیکار جا رہی ہے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف بتا دیں، تبلیغ کر دیں، اور اس کا ان کو اجر ملے گا، نتائج کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، جو کہ قوم سمود تھی، ان کی بستیوں کے جو نام ہیں اس کو ہجر کہتے ہیں، اور اس کا ذکر اس سورت میں آیت نمبر 18 میں آپ کو ملے گا، اسی لیے سورہ کا نام سورۃ الحجر ہے۔ تو اس میں شروع میں جو ہے بتایا جا رہا کہ کافروں کی تمنا کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں ان کی حالت پہ آپ چھوڑ دیں تو یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں جو انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان سب چیزوں کی حقیقت کیا تھی جو یہ لیوشلی اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال ہمیں بھی رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب بھی کبھی مشرکین سے خطاب ہو تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ باتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ جب کبھی یہ قرآن انڈیویجولی ہر ایک سے ایڈریس کر رہا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود و نصارہ کی باتیں کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب منافقین کی بات کرتے ہیں، وارننگز دیتے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ آیات ہیں ہی کس بارے میں؟ منافقین کے بارے میں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے مسلمانوں اور مومنین سے خطاب ہو تب بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں میرے اندر مسلمانوں والی ساری صفات ہیں یا نہیں ہیں، مومنین والی ساری صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آگے بات آ جاتی ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں جس پہ یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے کہ تم یقینی طور پر مجنون ہو، اور جیسے ہم ذکر کرتے آئے ہیں ساری صورتوں میں، سارے پاروں میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس چیز کو فرماتے ہیں، بار بار اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، اور مشرکین کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر تم واقعی سچے ہو کہ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے نبی ہونے میں تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے، یعنی کسی قسم کا ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ فرشتے جب اترتے ہیں، جب ان کا پھر اس طرح سے کوئی قوم تقاضا کرتی ہے، فرشتے اترتے ہیں تو پھر عذاب کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز فرمائی، یہ ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس دعوے کی حقانیت ہماری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن میں نے ہی اتارا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ اس کی کیسے حفاظت فرمائی ہے کہ اس میں ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور حفاظ کی بچے کو قرآن یاد ہے، چاہے ان کی اپنی زبان میں ہو یا نہ ہو، حفاظ کو قرآن اول تا آخر ایسے یاد ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنی زبان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی زبانی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے کہ اللہ اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، انہوں نے اس قرآن کو اول تا آخر یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو اتار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ذرا بھی اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، ہوگی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دوران جماعت، جب ایک باقاعدہ تراویح میں تو آپ کو ایک عام پریکٹس یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب امام جو ہے وہ امامت کر رہا ہوتا ہے اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس دوران چونکہ لوگوں کا عام طور پہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تراویح میں کچھ لوگ اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن مکمل کر لیں، اور کچھ جگہوں پہ پورا نہیں ہوتا، آخری پارہ کی صورت میں مطلب دیری کرتا ہے ہر مسجد کے حساب سے۔ جب وہ جماعت میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے ایک بھی لفظ بھولتا ہے یا کوئی آیت بھول جاتی ہے، اس کے پیچھے سبحان اللہ ایک لقمہ دینے کے لیے ایک حافظ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ اس کو لقمہ دیتا ہے، اس کی بیس پہ وہ مزید اپنی ریسیٹیشن جو ہے، اپنی تلاوت ہے وہ کنٹینیو کر لیتا ہے۔ اگر کہیں غلطی ہو یا کہیں سے کچھ مس ہو گیا ہو تو پیچھے سے ایک بندہ جو ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، نہ ہیر پھیر نہ اونچ نیچ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے پاس پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا جو ہے کفار کا شیوا رہا ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کی چوریوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کس طرح سے شیطان چوریاں کرتے ہیں۔ ہم نے آسمان میں بہت سارے برج بنائے ہیں، برج ویسے قلعہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین کا قول ہے یہاں پر برج سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے دیکھنے والوں کی سجاوٹ عطا کی ہے، دیکھنے والوں کو ہم نے۔ وہ ستارے آسمان کی ڈیکور کا کام تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہر شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، البتہ جو کوئی چوری کر کے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن جو شعلہ ہے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بیسیکلی کئی جگہوں پر یہ بات قرآن میں آتی ہے کہ شیاطین جو ہے یہ اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ تاکہ وہ خبریں پھر کاہنوں نجومیوں تک پہنچائیں، اور پھر وہ کاہن اور نجومی کلیم کریں یا دعویٰ کریں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ دیں اور وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ شیاطین کا ایجنڈا بتایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہو جاتے تھے، کچھ کان لگا کر سنتے تھے جو عالم بالا کے فرشتے ہیں، وہ جب دنیا کے فرشتوں کے لیے پیغام لے کر اترتے ہیں کہ تقدیر کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا ایگزیکیوٹ کرنا ہے کوئی بھی کام تو اس کو جاری کرنے، تو شیاطین اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کان میں بات جاتی تھی تاکہ اس میں وہ کئی طرح کا جھوٹ ملا کر کاہنوں اور نجومیہ تک وہ بتایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی، اور تاکہ ان کو آسمانوں کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ تو اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلے کے ذریعے ان کو مار بکھایا جاتا ہے۔ اس کا آگے مزید ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سورہ جن میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر آگے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر قسم کی چیز توازن کے ساتھ اگائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرما رہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اس کے ہمیں دو طرح سے ترجمے ملیں گے، ایک تو یہ کہ ترجمہ ہے کہ میں نے کیا، اور یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے روزی کا سامان پیدا کیا اور وہ مخلوقات بھی پیدا کی جس کو تم رزق نہیں دیتے۔ اور ایسی مخلوقات ہیں کہ کچھ کو انسان رزق دیتا ہے اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو انسان نہیں دیتا بلکہ ان سے کیا اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاں ضرورت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو معین مقدار ایک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہے مقدار، اس میں اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں۔
आसमान से पानी हमने उतारा है और इससे तुम्हें सैराब हमने किया है और तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इसको जखीरा करके रख सको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम ही जिंदगी देते हैं, हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस हैं। तुम में से जो आगे निकल गए उनको भी हम जानते हैं और जो पीछे रह गए उनसे भी हम वाकिफ हैं। इसका मतलब, इसके मुख्तलिफ जो है मतलब लिए जाते हैं, यानी कि जो कोई अमाल में आगे निकल गया तो अल्लाह ताला फरमाने कौन अमाल में निकल गया और कौन पीछे रह गया। और इससे मुराद ये भी लिया जा सकता है कि आगे पीछे जितने लोग आए हैं उन सब से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाकिफ है, क्योंकि अल्लाह का इल्म जो है बहुत वसी है। और यकीन रखो तुम्हारा रब ही है जो सबको हशर में इकट्ठा करेगा, बेशक उसकी हिकमत भी बड़ी है और इसका इल्म भी बड़ा है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया हमने इंसान को कैसा बनाया, हमने इंसान को एक सड़े हुए गारे से बनाया, हमने उसको सड़े हुए गारे से खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। इसके बारे में मुख्तलिफ आपको अल्फाज मिलते हैं कुरान के अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस किस तरह से इंसान को कैसे ग्रेजुअली किन किन स्टेजेस के थ्रू और किस मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने जन्नात को भी आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान किया इब्लीस का, जब आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था मैंने गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक इंसान और एक बशर को पैदा करने वाला हूं, तो जब मैं उसको बना लूं और मैं अपनी रूह उसमें फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में ना हुआ, मतलब उसने इनकार कर दिया कि वो सजदा करने वालों में से नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने पूछा ए इब्लीस तुम्हें क्या हुआ, तुम सजदा करने वालों में शामिल क्यों नहीं हुए? तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, यानी तकब्बुर, जैसे हमने एक जगह पहले भी पढ़ा था, पहले भी हम इसको डिस्कस करके आए हैं। उसने कहा है जी अना खैरुम मिन्हु, क्योंकि मैं बेहतर हूं इनसे, आपने इनको बनाया है मिट्टी से और आप मुझे कहते हैं कि मैं इनको सजदा करूं और मैं बना हूं आग से, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे आपने सड़े हुए गारे से खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर फरमाया निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम मरदूद हो गए हो और तुम पर क़यामत के दिन तक फटकार पड़ेगी। उसने कहा कि या अल्लाह मुझे उस दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मोहलत तो दे दी गई, लेकिन ऐसी मियाद के दिन तक जो हमें मालूम है, यानी सिर्फ उस वक्त तक तुम्हें मोहलत मिलेगी जब तक के लोग जिंदा होंगे, बल्कि उस वक्त तक जब तक कि पहला सूर जो है वो फूंका जाएगा और सारी मखलूक को मौत आ जाएगी, उस वक्त तक जो है शैतान को मोहलत दे देगी और उस वक्त भी शैतान को भी मौत आ जाएगी। अब शैतान की आगे से मजीद बेअदबी की इंतहा, डिसओबीडियंस शो हो रही है। अब ये देखिए कि शैतान का ये रवैया तो है ही है। हमें ये सोचना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पिछले जो वाक्य हमने पढ़ा है उसने उनका रवैया क्या था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलिमात सिखाए तौबा के, उसी वक्त उन्होंने निदामत भी इख्तियार की। जब उनसे गलती हो गई निदामत इख्तियार की, अल्लाह ताला ने कलिमात सिखाए, उन्होंने खूब तरगीब के साथ उनको सीखा और अल्लाह ताला से मुआफी भी मांगी। लेकिन शैतान का रवैया कंटिन्यू आपके सामने डिसओबीडियंस वाला है। तो कहीं हमारे अंदर कोई एक आध सिफत ऐसी आ तो नहीं रही? इन सारी चीजों को पढ़ते हुए हमने इसी चीज को एनालाइज करना है। तो अब शैतान की जो डिसोबीडियंस की इंतहा हो गई, तकब्बुर में ऐसा पड़ गया कि खुदा के सामने भी अकड़ गया कि ए रब, चूंकि आपने मुझे गुमराह किया है इसलिए अब मैं कसम खाता हूं कि इंसानों के लिए दुनिया में दिलकशी करूंगा, पैदा करूंगा और उन सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने उनमें से अपने लिए मुखलिस बना लिया हो, उनको नहीं कर सकूंगा। तो वो तो अंबिया हैं, सालिहीन हैं, नेक लोग। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है वो सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुंचता है। यकीन रखो कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। मेरे बंदों से मुराद वो बंदे हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने का जो है पुख्ता अज़म कर लेते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं और तौफीक मांगते हैं। ऐसे लोगों पर शैतान का जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसका मतलब ये है कि शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा, उसने इस चीज का बेड़ा उठाया हुआ है कि हर इंसान को गुमराह करे, लेकिन उनका अखलास जो लोग मुखलिसीन हो गए और अल्लाह ताला का उन पे फजल और अल्लाह ताला की मदद से वो शैतान के धोखे में नहीं आ सकेंगे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम का तज़किरा फरमाया कि ये उन लोगों का तहशुदा ठिकाना है जो कि शैतान के पीछे लगे हुए हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे में दाखिले के लिए उन दोज़खियों का एक अलग अलग ग्रुप जो है वो ग्रुप बांट दिया गया, यानी अल्लाह की तकदीर में अल्लाह को पता है कौन किससे जाएगा। फिर जन्नत के हवाले से बात आ रही है। इसके बरक्स दूसरी तरफ मुत्तकी लोग बागात और चश्मों के दरमियान होंगे, उनसे कहा जाएगा इन बागात में सलामती के साथ बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई रंजिश भी हुई हो गई उन लोगों के, उन जन्नतियों के दिलों में से एक दूसरे के लिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसको निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे और ना उनके पास उस वक्त जो है इतने वो फ्रेश होंगे, कोई थकन नहीं होगी उनको और उनको वहां से निकाला जाएगा। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि मेरे बंदों को एक खबर दे दो ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं बहुत बख्शने वाला हूँ और बड़ा मेहरबान हूँ। कोई आए तो सही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, अल्लाह ताला बेशक गफूर और रहीम है, लेकिन
اگر کوئی ضد پر اڑ جائے، کوئی تکبر کرے اللہ کے ساتھ، کوئی مان کر ہی نہ دے، تو پھر ان کو یہ خبر دے دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، اور چوائس جو ہے وہ تمہاری ہے کہ تم کیا چوز کرتے ہو۔ پھر آگے مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آگے شروع ہو جاتا ہے، بہت ہی شارٹلی ان کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں گی کیونکہ یہ سب ہمارے پہلے سے گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جو ہم نے کافی صورتوں میں پہلے بھی پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو بھی ان کا حال سناؤ کہ اس وقت حال جب ان کے پاس پہنچے، مطلب کہ فرشتے ان کے پاس پہنچے، سلام کیا تو وہ ڈر گئے، جیسے ہم نے کہا کہ جو وہ کھانا انہوں نے ان کو پیش کیا تھا انہوں نے وہ نہیں کھایا، وہ سمجھے کہ کوئی دشمن آ گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو ایک علم والے لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے ہو چکے تھے، ان کی 100 سال سے زائد عمر تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا اس حال میں خوشخبری دے رہے جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، تو کیا بنیاد ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا یہ سچی خوشخبری ہے، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کوئی نا امید نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اب لوط علیہ السلام کی جو قوم کا ہے وہ قصہ کنٹینیو ہو جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں، ان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ یہ سارا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن خیر یہاں سے وہ خوشخبری دینے کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں پر پورا وہ انسیڈنٹ ہے کہ جو قوم وہ ہے وہ ہوموسیکشوالٹی میں پڑی تھی، ہم جنس پرست ہوئی تھی، تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں وہاں پہنچے، قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، تو لوط علیہ السلام بھی بہت پریشان ہوئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میری قوم ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا بس آپ نے وہیں جانا۔ تو خیر صبح ہوئی، ان پر عذاب آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک چنگاڑ آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل زمین کو اٹھا کے پٹخ دیا، اوپر والی نیچے ہو گئی اور نیچے والی اوپر، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بستیاں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ لوط علیہ السلام کی بستی اور اس کے علاوہ آگے شعیب علیہ السلام کی بھی بستی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے واقعات میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ رکھتی ہیں، اور یہ بستیاں جو ہیں یہ ایسے راستے پر واقع ہیں جہاں پر مستقل لوگ آتے جاتے یا چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی ہے جارڈن کے قریب، اس کو ڈیڈ سی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن جب عرب کے لوگ شام کا سفر بھی کرتے ہیں، تجارت کے لیے آتے جاتے ہیں، تو ان بستیوں کے آثار ان کو دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ عبرتناک بستیاں ہوئی پڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اور جو بھی ان کے اندر برائیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توفیق دے کہ ان برائیوں سے بچ سکیں۔ پھر آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، اور شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بیچے گئے تھے اس کا ذکر ہے، اور یہ ایک ایسے گھنے جنگل کے پاس تھی یہ ایک قوم۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدین بھی ہے وہاں کا نام، اور بعد نے کہا مدین کے علاوہ کوئی اور بستی، خیر وہ ان کے راستے میں مدین بھی اور اردن بھی ہے۔ تو اہل عرب والے جب شام جاتے ہیں تو دونوں بستیوں کو، شعیب علیہ السلام کی بستی کے آثار بھی دیکھتے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی بستیوں کے آثار سے قریب سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تمہارے راستے میں پڑتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو ان بستیوں کے آثار جن پہ عذاب آئے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے اصحاب ہجر کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا، اور قوم ثمود کی بستیوں کا نام ہجر ہے جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو ان کا بھی تفصیلی واقعہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ ہجر کے باشندوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت مضبوط قوم تھی، قوم ثمود بھی اور قوم عاد بھی، اور وہ پہاڑوں کو تراش کے بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ ان کو بھی کس چیز نے آ پکڑا؟ ایک چنگاڑ نے، اور جو وہ کماتے تھے وہ کچھ کام نہیں آیا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر جو ہے وہ کر لیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس چیز کو بتایا کہ آپ نے ان کے اوپر خوبصورتی سے درگزر کرنا ہے، جو بھی ان کو ہدایت دینی وہ اللہ نے دینی ہے، آپ کا کام بس ان تک پہنچا دینا ہے۔ پھر آگے سورہ فاتحہ کی بات آ رہی ہے، 7 مثانی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کا ہی آف کورس ذکر ہے، اور یہ جو آیات ہیں ہر نماز میں ان کو پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت کے اندر جو ہے یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بس مانگتے رہو، اللہ سے رجوع کرتے رہو، تمہیں تو میں نے ایک اتنی عظیم سورت دی ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، 7 مثانی بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایسی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فکر نہیں کرو اور جا کے ان کو تبلیغ کرو۔
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हिज्र की मुख्तसर तफसीर जो है वो खत्म होती है, सूरतुल नहल शुरू हो जाती है। और सूरतुल नहल में बहुत सारी नेमतों का जिक्र है, मुफस्सल तरीन सूरह है ये, तफसील के साथ इसमें बयानात आए हैं, और नेमतों वाली सूरत भी इसको कहा जाता है। और अरब के जो मुशरिकीन जानते थे कि अल्लाह की पैदा हुई, ये सारी चीजें अल्लाह की पैदा की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शरीक ठहराते थे। तो अल्लाह ताला सबको नेमतें याद करा के बता रहे हैं कि किसने ये सारा शुरू से आखिर तक जो भी इसमें जो है अहकामात अल्लाह ताला उसमें यही फरमा रहे हैं कि कौन है, किसने ये सारी चीजें जो है वो पैदा की हैं। शहद की मक्खी की मिसाल है इसमें, सूरत नहल इसका नाम है। नहल अरबी में, नहल जो है अरबी में शहद की मक्खी को कहते हैं। और सूरत की एक आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे इनामात का तज़किरा करते करते शहद की मक्खी का भी हवाला दिया है कि किस तरह से वो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों और जंगलों में अपने छत्ते बनाती है। कितना अजीब उनका निज़ाम है, यानी जो पढ़ने के काबिल है, देखने के काबिल है, और उसको देखना चाहिए कि वो कैसे जो है वो पूरी तरद्दुद करती है अपना शहद बनाने के लिए, किस तरह से अपना छत्ता बनाती है। और उनका एक पूरा सिस्टम है, और उनकी एक जो है क्वीन होती है, वो हुक्म चलाती है, और बाकायदा उनके ट्रूप्स होते हैं जो मुख्तलिफ कामों पे मुतय्यन होते हैं। किस तरीके से वो ऊंची जगहों पे अपने छत्ते बनाती हैं, और हेक्सागोनल और जो बी हाइव्स होते हैं इनके, और इतनी परफेक्शन के साथ बनाती हैं, परफेक्ट एगल्स के साथ। इस तरह से इनका पूरा का पूरा एक निजाम चलता है। एक अजीब अल्लाह ताला की ये जो कायनात, अल्लाह ताला की जो कायनात, इसमें अजीब तरीके से ये हनी बीज जो हैं अपने बी हाइव्स बनाती हैं। इनको पूरा हमें स्टडी करना चाहिए, पूरा मुताला करना चाहिए। यहाँ पे मैंने मुख्तसर सी इनकी डिटेल बयान की। अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा फरमाया, ये कौन इनको बता रहा है ऐसा करने के लिए? अल्लाह के सिवा और कौन है जो बता सकता है कि मक्खी को शहद कैसे बनाना है? और वो जो शहद प्रोड्यूस करती है, शहद उनसे जो बनता है, वो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिफा रखी हुई है, और कितने मुख्तलिफ रंगों के शहद होते हैं। अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र करते करते इस नेमत का भी जिक्र किया, इसी वजह से इसको सूरतुन नहल कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा उसके लिए जल्दी ना मचाओ। ये एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है अरबी जुबान के अंदर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जो शिर्क ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह उससे पाक है और बहुत बालातर है। आगे चलकर अल्लाह ताला मजीद फरमा रहे हैं कि हाईलाइट्स बता रही हूँ मैं इनकी सब चीजों की बहुत ही मुख्तसरन, कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें आई हैं। हम उन पे गौर फिक्र करते भी हैं कि नहीं करते, या सिर्फ कंप्लेन या शिकायतें करते रहते हैं। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हमारी जिंदगी में होती है तो हम शिकायतें करते हैं। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरत में आगे चल के फरमाया, अल्लाह की नेमतों का शुमार भी करना चाहो, इनको काउंट भी करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो चौपाए पैदा किए हैं, जो ये जानवर जो चौपाए चार पांव पे चलने वाले पैदा किए हैं, जिसमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव का सामान है, इनकी खालें हम ओढ़ते हैं सर्दियों में। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं, इन्हीं में से हम खाते हैं। और जब इन्हें शाम के वक्त वापस घर लेके आते हैं, उनको सुबह को जब चुराने के लिए ले जाते हैं, ये जब चरने के लिए जाते हैं ये जानवर, और फिर ये शाम को जब इनको लेके वापस पलटते थे, एक बहुत खूबसूरत मंजर होता है। और तुम्हारे बोझ लाद कर ऐसे शहर तक लेके जाते हैं ये जानवर, जहां तक तुम अगर लेके जाओ तो ये जान जोखों का काम हो तुम्हारे लिए। सवारी का भी वो काम देते हैं, बोझ को उठाने का भी वो काम देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह ने घोड़े, खच्चर, गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और वो जीनत का सामान बने। घोड़े पर बैठकर इंसान बहुत ज्यादा वो फील करता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, वो खूबसूरत भी लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये सारी सवारियां अल्लाह ने बनाई हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें पैदा की हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें अभी भी इन चीजों का इल्म नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस किस तरीके से तुम्हारी सवारियां आसान की। जैसे अब हम जहाज को देखें, ट्रेन को देखें, कारों को देखें, कहाँ हमारा जो घंटों का सफर है लम्हों में हो जाता है। तो आजकल लोग इतना पैसा इन गाड़ियों पे लगाते तो हैं, और जीनत का सामान हासिल तो करते हैं, इन स्पोर्ट्स कार भी इतनी महंगी महंगी लेके रख लेते हैं, लेकिन इस पे गौर नहीं करते कि इनको देने वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, किसने ये सब इल्म दिया है? अल्लाह ने ये सारा कुछ बताया कि ये जो खेतियां हैं, ये जो जैतून के दरख्त हैं, खजूर के दरख्त हैं, हर किस्म के जो फल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उगाए हैं, दिन और रात, सूरज और चांद, इन सबको इंसानों की खिदमत पे लगा रखा है। इस पे कभी इंसान गौर तो करें। फिर आगे ये इस चीज पे आप नोट करें, इस चीज को देखें कि ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी तरक्की इंसान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद की है, उतनी तरक्की इससे पहले नहीं की। साइंटिफिक तरक्की की भी अगर आप देख ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो, ये सारी की सारी जो चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं, और तुम तुम्हारे इनके सामने हाथ जोड़कर तुम इन्हीं की पूजा शुरू कर देते हो। फिर मुशरिकीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एड्रेस फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें, रात दिन, सूरज चांद सितारे, सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस लिए पैदा की है? तुम्हारी जो है तुम्हारी खिदमत के लिए। और क्या करते हैं लोग? कोई सूरज की पूजा करता है, कोई चांद की पूजा करता है, कोई सितारों की पूजा करता है, कि ये तो तुम्हारी खिदमत के लिए बनाई गई हैं, और तुम बनाए गए हो किस लिए? अल्लाह के लिए। तो इनको इस्तेमाल करो। फिर इंसान को क्या अकल आती है कि वो तौहीद पे वाकई ही जम जाए? और जिनको अकल आती है और वो इसका जो है फॉलो करते हैं अल्लाह की रूलिंग्स को, तो फिर उनके लिए क्या है? बेहतरीन अजर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी खिदमत
मतलब ये चीजें तुम्हारी खिदमत के लिए मैंने पैदा की हैं। और ये भी आगे बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, मतलब ये जो सारा कुरान उतरा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद के टाइम पीरियड से लेके अब तक इंसान ने ज्यादा तरक्की की है, इससे पहले वो इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। फिर तौहीद की बात आ रही है, सितारे भी उसके हुक्म से काम पे लगे हुए हैं। इसमें किसके लिए निशानियां हैं? अकल वालों के लिए। जिसने समंदर को भी काम पे लगाया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और अगर जानवर हैं तो किस लिए हैं? ताकि हम ताजा गोश्त खा सकें। और समंदरों में से क्या है? इसमें से जेवरात निकलते हैं। समंदर में सिर्फ यही नहीं है कि जो है इसमें जेवरात निकलते हैं, बल्कि उसमें से इंसान क्या लेता है? मछलियां भी लेता है, और मतलब उसमें से भी ताजा गोश्त जो है इंसान को खाने के लिए मिलता है। आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया उसने जमीन में और पहाड़ों के लंगर डाले ताकि जमीन ना हिले। और रास्तों की पहचान के लिए बहुत सारी अलामत बताई कि सितारों के जरिए रास्ता मालूम कर लो। और आजकल के जमाने में, एडवांस जमाने में कंपस जो है वो आज की इजाद है। और पहले लोग सितारों की सिमत देख के रास्तों का तयन किया करते थे समंदर में, और जैसे कैसे भी सफर करते थे। लेकिन अब कंपस है, उनको डायरेक्शंस बता देती है कि वो किधर जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो, उनको शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला वो बातें भी जानता है जो तुम छुप कर करते हो, और वो भी जानता है जो तुम एलानिया करते हो। और इसकी आगे जो मजीद तफसीलात आ रही है, बहरहाल इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया ये कि जो लोग तकब्बुर करते हैं और जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते, जब मौत का वक्त आएगा, ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब काफिरों की रूहें जो हैं वो लेके जाते हैं, या ऐसे नापाक लोगों की जो गुनाह करते हैं उनकी बात हो रही है, तो किस तरह से फरिश्ते ऊपर रूहें लेके जाते हैं कि वो उन्हें अच्छे तरीके से रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि बहुत नफरत के साथ रिसीव करते हैं, और वो खबीतीन जो हैं उनको लेने आते हैं। तो अब आगे मजीद बात उनकी हो रही है जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह की बात मानते हैं, जब उनके ऊपर मौत का वक्त आएगा तो ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करेंगे कि वो पाक साफ होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे थे इसके सिले में क्या करो कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये मोमिनीन के बारे में बताया गया है। तौहीद की बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला ने अपनी और आखिरत की बातें भी इसमें बताई हैं, क़यामत के बाद जी उठने की बातें हैं, और फिर मुशरिकाना जो रसूमात हैं और उनके जो अकायद हैं उनका रद्द है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे चलकर मजीद अपनी नेमतों का इसमें जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो तुम्हारे लिए मुवैशी हैं, इनमें बहुत सारा सामान है तुम्हारे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके पेटों में जो गोबर और खून है उसके बीच में से साफ सुथरा दूध पीने को देते हैं, जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है, और खजूर के फलों और अंगूरों से भी हम तुम्हें मशरूब अता करते हैं, जिससे तुम शराब भी बनाते हो और पाकीज़ा रिज्क भी। उस वक्त की ये जो आयात हैं जब अभी शराब जो है हराम नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया, अलग कर दिया कि जो शराब है वो बनाते हो और पाकीज़ा रिज्क भी बनाते हैं, यानी दोनों को मेंशन कर दिया, इशारतन बता दिया कि ये पाकीज़ा नहीं है शराब। फिर अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर मतलब ये जो सूरत है पूरी की पूरी वो शहद की मक्खी के हवाले से है कि उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात डाल देते हैं, इल्हाम कर देते हैं कि अल्लाह ने शहद की मक्खी को सिखा दिया खुद से कि तुम पहाड़ों में और दरख्तों में अपने घर बनाओ, और फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल करो, फिर उन रास्तों पर चलो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए आसान कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरह उस मक्खी के पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिनमें लोगों के लिए शिफा है। उन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं और क्या करते हैं, वो अकल से काम लेते हैं। आजकल की दुनिया की तरफ हम ले जाएं अगर, तो आजकल की जो लोग हैं वो किस कदर मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, फोन के ऊपर उनकी मसरूफियात खत्म नहीं होती हैं, और वो क्या करते हैं कि वो दुनिया की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें दी हैं ना उनको शऊर के साथ नहीं देखते। तो अल्लाह ताला आगे मजीद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हारी रूहें कब्ज करता है। तुम में से कोई ऐसा होता है जो उम्र के सबसे नकारा हिस्से में पहुंच जाता है, जिसमें वो पहुंचकर सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं जानता, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, बेकार हो जाता है, और वो किसी काम का नहीं रहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे महफूज रखें, इस उम्र से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे इस उम्र से महफूज रहने की, जिसमें कि इंसान नकारा उम्र की तरफ लौटने लग जाता है। अल्लाह ताला आगे चलकर फरमाते हैं, कुछ मजीद मिसालें देते हैं कि जो मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसकी तशबीह दे रहे कि अल्लाह ताला को मखलूक से तशबीह ना दो। इवन मखलूक जो है वो इतनी मुख्तलिफ किस्म की होती है, कोई लोग कोई और तरह के होते हैं, सबके पास सब कुछ होता है और कुछ के पास कुछ नहीं होता। तो वो एक गुलाम है, वो अपने मालिक के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो पूरी तरह उसको इंसान किस बात पर है कि उसका मालिक उसको किस चीज से नवाजेगा। मखलूक में इतना ज्यादा फर्क है, तो मखलूक और अल्लाह के दरमियान कैसे मुशाबहत हो सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए लोगो सोचो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस हाल में निकाला कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, और आज जो तुम इतना तकब्बुर करते फिरते हो, इतना अकड़ते फिरते हो, कभी सोचा है कि अब तुम अपनी माँ के पेट से कैसे आए थे और तुम्हें कैसे निकाला था। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या दिया है, काम दिए हैं, आंखें दी हैं और दिल पैदा किए हैं, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह के और उसके सामने अकड़ते मत फिरो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया है,
کہ اب ہمیں یہ کیا کرنا ہے، ہم نے سوچنا کہ کیا ہمارے گھر واقعی سکون کی جگہ ہے، کہیں اس میں لڑائی جھگڑے نفرتیں تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے، تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے بھی ایسی چیزیں بنائی کہ جب تم سفر پہ روانہ ہوتے ہو اور کسی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس خیمے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی میں نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سائے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور تمہارے لیے نعمتیں اللہ کی تمام، اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے لیے تمام کی ہیں۔ یہ صرف کچھ ہائی لائٹس ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کا انسان کے اوپر تذکرہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 90 میں سورۃ النحل کی، کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کا اور ان کو حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ کیا کرو؟ انصاف کرو، احسان کا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ احسان کی مختلف تفاصیر ملیں گی، اس کو مختلف پرسپیکٹو سے دیکھا گیا ہے، لیکن یہاں ہم اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ لوگوں کے ساتھ جو اچھا معاملہ ہے وہ احسان ہوگا، اور دوسرا کہ ایسی زندگی گزارو ایسی کیفیت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں۔ ہماری ایسی کیفیت ہونی چاہیے، اگر ہم اس شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم تقوی کو مد نظر رکھیں گے، اس کو بھی احسان کہا گیا ہے۔ اور کیا کرو؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے سختی کے ساتھ۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بے حیائی، برے کام اور ظلم سے رک جاؤ، یعنی کہ جو حد سے گزرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حد سے گزرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے حیائی، بدی، برے کاموں سے اور ظلم سے اور حد سے تجاوز کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک رہے ہیں، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو۔ اور آگے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی لگژریز ہیں، جو بھی صوفے ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ گھر۔ اور اللہ کے پاس ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ نیک اعمال، اور وہ باقی رہیں گے۔ جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم بہترین ان کے کاموں کے مطابق ان کو اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر بندے کا عمل اپنا اپنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جب قرآن پڑھا کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ شیطان کا بس ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے سے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اور اس میں بڑی نعمتیں ہیں، امن اور اطمینان والی بستی ہے، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ سے رزق آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، وہ نعمتیں واپس ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کا پہننا اور اوڑھنا ان کے لیے ہو گیا۔ اور ہم بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کریں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو یہ نعمتیں بھی خدا نخواستہ چھننے کا خطرہ ہے۔ یا ترغیب صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم نعمتوں کے شکر گزار بنیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے نادانی میں غلطی کی اور پھر توبہ کر لی، تو اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد تمہارا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کر کے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا بناتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے قائل تھے، اور وہ ایک شخص پوری امت تھا جس نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ وہ مشرک تو نہیں تھے، اور نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خاص طور پر خصوصیت ذکر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو چن لیا اور سیدھے راستے تک پہنچا دیا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا شمار جو ہے وہ صالحین میں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ہم نے تم پر وحی نازل کی، حکم نازل کیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کر کے دعوت دیں۔ حکمت ہوتی ہے دین کی گہری سمجھ۔ ہر ایک جو سلوشن ہے ہر ایک معاملے کے ساتھ نہیں چلتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، انگلش میں بھی بات کرتے ہیں کہ ون سولوشن ڈزنٹ فٹ ان آل پرابلمز اور ان آل سچویشن۔ تو یہ جو تھوڑے بہت جو ہیں وہ مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر مسئلے سے ریگارڈنگ۔ تو ہم سنت میں اگر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا۔ تو دعوت کا اسلوب جو ہوتا ہے حکمت، اور حکمت سیکھی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کبھی کبھی گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے، حکمت والوں سے بھی سیکھی جاتی ہے۔ عمر اور تجربہ جو ہے وہ انسان کو حکمت سکھاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ حکمت سیکھیں اور اچھے طریقے سے نصیحت کر کے دعوت دینے کا پروسیس اپنائیں۔ اگر کبھی کسی بحث کی، کسی ڈیبیٹ کی نوبت بھی آ جائے تو کیا کریں؟ بہترین طریقے سے جو ہے ہم اس ٹائم پیریڈ کو گزاریں۔ مطلب کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بحث کر رہا ہے تو اس میں ہمارا اخلاق بہترین ہو، ہمارا جو اس کے ساتھ سلوک ہو وہ بہترین ہو۔ یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اور جو راستے سے بھٹک گئے، جو راستے پر نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ پھر آخری جو پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔
اللہ ताला ने एक और बात फरमाई, अगर तुम सब्र करोगे तो यकीनन ये सब्र करने वालों के हक में बेहतर है, यानी जाने दो तो ज्यादा अच्छा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, आप सब्र से काम लें, और तुम्हारा सब्र अल्लाह की तौफीक से ही है, और उन काफिरों पर सदमा नहीं करो जो ये मक्कारियां करते फिरते हैं, उनकी वजह से तंग दिल ना हो। यकीन रखें कि अल्लाह जो है वो उनके साथ है जो कि तकवा इख्तियार करते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, जो नेकी का काम करते हैं, जिस तरह से एहसान का हमने पहले बताया कि बेहतरीन रवैया इख्तियार करते हैं, और हर वक्त हर लम्हा इस शाऊर के साथ उनका गुजरता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहा है। और चूंकि आज गुनाहों की बात भी हुई थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी गुनाहों की बख्शिश के लिए, और नमाज के जो आखिरी तशहुद में पढ़ी जानी चाहिए। इसके साथ हम इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, बेशक मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है, बस मुझे बख्श दे, बख्शिश अपनी तरफ से ता फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बहुत माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। गुनाह ये देखिए कि इब्लीस को अल्लाह की रहमत से निकाल देने का सबब बने, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जो है वो जन्नत से इसी खता की बना पर निकले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें हर किस्म की लग़ज़िश से बचाए, हर किस्म के गुनाह से बचाए, और हमारे जैसे भी आमाल हैं इनको बेहतरीन तरीके से कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।